नमस्कार माझी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पुणी थोड़े आपण स्वागत। या पूर्व वीडियो रे आमे शुणुथिले कविता कैकेयीर किछि अंश। चलंतु एबे सेही कवितार बाकी अंशतक एबे शुणिबा। आमे आलोचना करथिले जे माने भरतंक रामंक प्रति जो भातृभक्ति थिला आलोचना करथिले। आमे पिता पुत्र मोह ये सब कथा आमे आगु आलोचना करथिले। एबे आसंतु देखिबा जेतेबेले रामचंद्र वनवास रे अछंती से केउ सब प्रकार लोकंकु देखा करिसंती एवं तांको सांगरे कोन सब हेइछि आसंतु शुणिबा। वनवास काले रामंक रहणी इतिहासे रचे नूतन कहानी। वनवास काले रामंक रहणी इतिहासे रचे नूतन कहानी। समाज रे हीन थिले जेते जाति दर्शन लभिले ईश्वरंक पणे। समाज रे जेते सबु हीन जाति थिले जाहांकु कि अस्पृश्य बोली कहा जाए सेही जातिर लोक माने किभଳି भाव ईश्वरंक प्रभु श्री रामचंद्रंक दर्शन लाभ कले ताहा विषय वर्णित अछि। केउ जाति मान दर्शन लाभ करथिले ना भील धीवर सबर जे जाति एही परि केते बने रहुथांती। भील धीवर सबर जे जाति एही परि केते बने रहुथांती। सभिंको आशेष देले रघुवीर जीवठु पथर लभिले मुकति। माने किछिटा निम्न वर्गर अस्पृश्य जाति लोक माने थिले भील धीवर सबर यही सबको प्रभु श्री रामचंद्र दर्शन देथिले एवं जीवठु आरंभ करी पथर पर्यंत समस्त को प्रभु श्री रामचंद्र निजर आशीर्वाद माध्यम रे समस्त उपकार करथिले। समस्ते देव सान्निध्य लाभ करथिले एवं मुक्ति लाभ मध्य करथिले। पंचवटी से सुवर्ण हरिण अपूर्व सौंदर्य सेजे परिपूर्ण। पंचवटी से सुवर्ण हरिण अपूर्व लावण्य सेजे परिपूर्ण। धावन करती राम लईखन दशानन करे जानकी हरण। जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्र एवं तांको परे परे लक्ष्मण मध्य सुवर्ण हरिण से मायामृग परे धावन कले। यही समय दशानन रावण लंकेश रावण दशमती रावण आसी सीता हरण करिछि। कोई केई बर दिए शिक्षा एहा एकांतरे पति भार्यार साहा। कोई केई बर दिए शिक्षा एहा एकांतरे पति भार्यार साहा। भावी थान्ते जदि प्रभु रामचंद्र बुढ़ी थो न थांता रघुकुलना। जो शिक्षा मिली एथिरु जे जदि एकांत कौन जगह रहिबाकु पड़े तेबे भार्या बा पत्नीर एकमात्र साहा भरसा हेउछि तार पति। जदि एई विषय को सेदिन रामचंद्र बुझी थान्ते तेबे हुए तो अकस्मात सीता हरण होई न थांता। ऋष्य मुखठारे प्रभु हनुमान दर्शन पाइले श्रीरघु चरण। ऋष्य मुखठारे प्रभु हनुमान दर्शन पाइले श्रीरघु चरण। दीर्घ अपेक्षार हेला अवसान भक्त भगवान अपूर्व मिलन। ऋष्यमुख पर्वत ठारे जोठारे कि बानर राजा सुग्रीव तांकर सेना समस्ते बाली भय लुचि रही थिले। सेठारे जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मणंकर आगमन होइछि तांकर सान्निध्य लाभ करछन्ति भक्त हनुमान एवं दीर्घ दिन अपेक्षा पर तांकर जो माने जो अपेक्षा तार अवसान घटी एवं भक्त भगवान एठी मिलन घटी। मर्कट नृपति सुबीर सुग्रीव मित्रता धोइले एणे श्री राघव। मर्कट नृपति सुबीर सुग्रीव मित्रता धोइले एणे श्री राघव। जनप्रिय जना द्रुत ए संसारे राम सुग्रीवंको अपूर्व बंधुत्व। माने एभली कहा जाए जे राम एवं सुग्रीवंको मित्रता जो भली जो प्रकार थिला
ତାହା ସଂସାରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ମିତ୍ରତା କଦାଚିତ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ। ମାନେ ମର୍କଟ ନୃପତି ସୁବୀର ସୁଗ୍ରୀବ, ମର୍କଟମାନଙ୍କର ରାଜା ନୃପତି ସୁବୀର ବହୁତ ବଡ଼ ବୀର ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଘବ ରଘୁବୀରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ତାହା ସଂସାରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଜାନକୀ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାବ କରାହେଇଛି, ରାମ ସେତୁ ନାମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ରଘୁ ଶିରୋମଣି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ରାମ ସେତୁ ନାମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ରଘୁ ଶିରୋମଣି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଜଗତ ଜନନୀ ବୈଦେହୀ ସନ୍ଧାନେ ପ୍ରଭୁ ସେନା ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗମନ୍ତି। ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମର ଯାହାକୁ ରାମ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ତାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବୋଧେ 5 ନା 7 ଦିନ ଅବଧିରେ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଘଟେ ଭୀଷଣ ସମର। ଏଣେ ରାମ ତାଙ୍କର ସେନା ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଏବଂ ସେଠି ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଯେଉଁ ସେନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ସମର ହୋଇଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଘଟେ ଭୀଷଣ ସମର, ବିନାଶୀ ଯାଆନ୍ତି ରାବଣର ବୀର। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଯେତେ, ଢାଳି ଦେଇ ଗଲେ ରଣରେ ରୁଧିର। ଯେତେ ସବୁ ବୀର ଥିଲେ, ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ରାବଣର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସମସ୍ତେ ରଣରେ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାମ ହାତରେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହୋଇ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତପସ୍ୱିନୀ ଘେନି ସେଇ ଭାଇ ବେନି। ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ ସୀତା। ତପସ୍ୱିନୀ ଘେନି ସେଇ ଭାଇ ବେନି, ବିଭି ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ ପୁଣି। ତପସ୍ୱିନୀ ଘେନି ସେଇ ଭାଇ ବେନି, ବିଭି ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ ପୁଣି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ଅବଧିକୁ ଜାଣି। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେଠୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାତା ଜାନକୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭୀଷଣ, ମର୍କଟ ନୃପତି ସୁଗ୍ରୀବ, ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ଏ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଯେପରି ଭାବରେ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 14 ବରଷେ ଯେତେ ଯଶଗାନ, ଅବିରତ ଯହିଁ କରେ ରାମାୟଣ। 14 ବରଷେ ଯେତେ ଯଶଗାନ, ଅବିରତ ଯହିଁ କରେ ରାମାୟଣ। ବିମାତା କୈକେୟୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ବିମାତା କୈକେୟୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ରାମ ଯଶ ଲାଗି କୈକେୟୀ କାରଣ। ରାମ ଯଶ ଲାଗି କୈକେୟୀ କାରଣ। ରାମ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନବାସରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ଯଦି କୈକେୟୀ ସେଦିନ 2ଟି ବର ଯେଉଁ ମାଗିଲେ, ଗୋଟିଏ ବରରେ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବନକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ରାମଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଣଗାନ ଆମେ କରୁଛେ ତାହା କଦାଚିତ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଏହି କବିତା ଲେଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଆମେ ଖଳନାୟିକା ରୂପରେ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ, ସେହି ବିମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମାତାଙ୍କର କେବେ ଯେମିତି ଅପମାନ ନ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଜୟଗାନ କରାଯାଉ, ଯଶଗାନ କରାଯାଉ।
ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିର କବିତା କୈକେୟୀ, ଯାହାକି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଯେ ଏଇ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ। କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ କବିତାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।